हेलो पिला मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा कौन जो पेडागोजी पढ़ुले शिक्षार्थी विकास को बुझा विषय पढ़ुले से विकास आज आज आम हूँ लास्ट सेक्शन। तो या पूर्व जो मैंने भी से पूर्व वीडियो को देखिन से जाइना देखी दियो जहाँफल तुम कौन हम ना ये विषयटा बुझा बहुत सहकारी हो पार। या कौन कराइला से एमसीक्यू थ्योरी एमसीक्यू आम पढ़ी है। तो यहाँ आम कौन करवा आज विषय कम्प्लीट करदे परवर्ती समय विषय टोटाल क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा या फल कौन हम ना तुमको पेडागोजी जोड़ा कि मार्क मिलने सहायता होगा। चलो देखा स्टार्ट करवा सेक्शन को। चलो शिक्षार्थी विकास रे वंशानुगुण और परिवेश गुरुत्व कौन हो शिक्षार्थी जो विकास हो तार बहुत बहुत इंपोर्टेंट करा वंशानुगुण इंपोर्टेंट करे आ कौन इंपोर्टेंट करना परिवेश गुरुत्व केमी एटा एमती एक गुण जहाँफल जो शिक्षार्थी अच्छी तार विकासटा ही ना बहुत प्रभावित करें। तो आम जो कौन दुईटी शिशु बा शिक्षार्थी समान होती भिन्न दक्षता गुणबली और व्यक्तित्वर विकास दृष्टि शिशु शिक्षार्थी मध्य प्रभेद देखाई माने दुईटा शिशु शिक्षार्थी जो गोटे विद्यालय को आसती कि ना माने एका श्रेणी थिले भी से समानता देखा जाई न थाए कि मध्य कौन देखा कि विविधता देखा जाए है। शिक्षार्थी विकास रे विभिन्न उपादान तथा घटना गुरुत्वपूर्ण से उपादान को मध्य वंशानुगुण तथा परिवेश भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण है। माने कौन हो तार जो विकास गुरुत्वपूर्ण शिक्षार्थी अच्छी ना अच्छी सब मोस्ट इंपोर्टाट कौन हो वंशानुगुण आउ कौन इंपोर्टाट हो परिवेश सब मोस्ट इंपोर्टाट है। तो ये देखा आम तार शिक्षार्थी वंशानुगुण कौन गुरुत्व रोचे तापर देखिए परिवेश माने जो परिवार जो हो परिवेश तार गुरुत्व कौन हो देखा। चलो नेक्स्ट देखा ना कौन शिक्षार्थी विकास वंशानुगुण गुरुत्व कौन है कौन देखा ना प्रत्येक शिशु कौन ना कौन अंतर्निहित शक्ति धारण कर जन्म होता है। आम कहती कौन ना आम छुआर टेले नाइने ताहा नाइने किसी नाइने बोली कहते किंतु कौन होता ना प्रत्येक शिशु ता भितर कौन ना कौन ना कौन रही भितर अंतर्निहित शक्ति धारण करा से जन्म ग्रहण कर जिते बड़ा शिशु गर्भधारण समय कौन हुए ना तार जो शिशुटी तार जन्मगत गुण गुड़िक एक धारावाहिक प्रक्रिया माध्यम आहरण करता है कौन करता है ना एक धारावाहिक प्रक्रिया माध्यम कौन होता है धारावाहिक स्वाभाविक भाव में आहरण करता पिता पितामाता बा पूर्वपुरुष शिशु जो शारीरिक तथा मानसिक गुण वैशिष्ट्य अधुना माने अधिकार करथाए ताहा एक स्वाभाविक बा जटिल प्रक्रिया एवं स्वाभाविक तथा जटिल प्रक्रिया वंशानुगुण कहा जाए। माने कौन बुझल रे ना पिता माता ठार जो जो गुण रोचे ना गुण रोचे माने कौन हो ता भितर जो पिता माता बा पूर्वपुरुष जो गुण रोचे ना रोचे ता गुण गुड़िक कौन हो शिशुठार प्रभावित हो जाए है। ये जो प्रभावित हो से गुणटा हुए कि ना हुए ताकू कहा जाए कौन वंशानुगुण कहा जाए कौन कहा जाए वंशानुगुण कहा जाए जमी कौन हुए ना शिशुर जो वंशानुगुण माने वंशरे माने कौन शारीरिक तथा मानसिक माने तार जो शारीरिक मानसिक सपोज कौन से वंशर कौन हो छुआ मान किए डेंगा थी किए माने सान थी तो कौन हो से भाया कौन हुए शिशुर भी कौन होता है से भाया शरीर और मानसिक प्रभावित भी होता है आ कौन रही है ना पूर्वपुरुष मैंने किए धड़ा थी किए कला थी कि गुरा थी जो अंश थी शिशु भी ता अनुसार प्रभावित पड़ी था बुझीपाल समस्या कह यहाँ को कहुए कौन ना वंशानुगुण बोली कहा जाए बुझीपाल समस्या कह ये सब जिन कौन है ना शिशुर कौन होता है ये सब शिशुर जो शिशु जन्म माने शिशुर जो गर्भधारण थाए से समय स्टार्ट जाए कौन पिता माता ठार जो क्रोमोजोम अच्छी ना क्रोमोजोम अच्छी से क्रोमोजोम द्वारा क्रोमोजोम द्वारा कौन होता है गोटे शिशु पाक प्रभावित होता है जो गुणटा जो अति ताहा प्रभावित हुए कि नहीं हुए ताको आम कौन कहू जीन कहू कौन कहू ताको जीन कहू है बुझीपाल जीन द्वारा कौन हुए तांकर वंशानुगुण बा पिता माता ठार जो गुण से धरते से गुण को से ट्रांसफर करना आनी था बुझीपाल समस्या कह एवं देखा आम कौन ना जीन द्वारा आसो बाहरी एवं आम देखा कौन ना तार परिवेश केमिति माने परिवेशटा केमिति शिशुर जो विकास रे प्रभावित करता है लखवाला। तो देखो तार परिवेश देख जिते बड़ा कौन सी परिवेश रे माने किसी ना किसी घटना घटू थाए शिक्षार्थी कौन करे ताहा ताकू से देखु था जिते देखे से अनुसार से जो परिवेश अनुसार से निजे भी परिवर्तन हो जाए धीरे धीरे है। तो बहुत इंपोर्टेंट कौन करे ना परिवेश इंपोर्टेंट करे परिवेश कौन हुए ना से तार कथबार्ता तार चाली चलणी आउ सामाजिक व्यवस्था कौन केमिति अच्छी से अनुसार कौन हुए ना से अनुसार शिक्षार्थी कौन हुए परिवेश प्रभाव पड़ जाए था कौन है ना शिशुर विकास को तार परिवेश विभिन्न प्रकार प्रभावित करता है। परिवेश कहले आम बुझी था जो शिशुर गृहर परिवेश बा विद्यालय परिवेश सामाजिक नैतिक परिवेश समस्त प्रकार प्रोत्साहन उपदेश उदाहरण सुजोग और
ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ତାଲିମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବେଶକୁ ବୁଝାଯାଏ ହେଲା। ଚାରା ଗଛଟି ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ନିଜର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଚାରା ଗଛଟି କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାର ଫୁଲ ଫଳ କିପରି ହେବ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧ ହେବ ନା ବାସ୍ନାହୀନ ହେବ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଠା ଲାଗିବ ନା ପିତା ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାରାର ଗଛର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ବା ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ସାରାର ଅଭାବ ହେଲେ ତାହା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗଛ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖ କେଉଁ ଗଛର ଫଳଟା ମିଠା ହେବ କି ନା ପିତା ହେବ ନା ଖଟା ହେବ, ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଆଲୋକ ଜଳ ପାଣି ସବୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯଦି ଭଲସେ ତାକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ ନ କରାଯାଏ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଗଛଟି କ'ଣ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ବଂଶର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତାକୁ ଯଦି ତୁମ ଲାଳନ ପାଳନ ଯଦି ନ କଲ କି ଭଲ ପରିବେଶ ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଲ ତ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତାର ବିକାଶଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ନା ପିତାମାତା ଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ବିକାଶ ମୂଳଦୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ହେବ। ଶିଶୁର ବିକାଶର ସମୟରେ କ୍ରମରେ ତାର ଶାରୀରିକ ତଥା ଜୈବିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ଶିଶୁର ବିକାଶ ବେଗ ଓ ସୀମା ତାର ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶିଶୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଖି ନାକ କାନ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦାୟୀ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ସେ ତାର ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଉଛି ନା ଶାରୀରିକ ଶିଶୁର ତା ବଂଶ ସେଇଟା ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବ ହେଲା। ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁର ବଂଶାନୁଗୁଣ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ଗୃହ ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମାଜ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ସେ ତା ନାକ କି ନେବ ହାତଟା କି ନେବ ମୁହଁଟା କି ନେବ ତାର ଶରୀର ଗଠନ କେଉଁଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ତା ବଂଶ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ବିକାଶ କି ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ମାନେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ କେମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ପରିବେଶ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପରିବେଶ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗୁଣ କି ନାହିଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖ ଗୃହ ପରିବେଶରେ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବେଶରେ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ସମାଜରେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଦେଖିବା କୋଉଟେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବିକାଶରେ କିଏ କରୁଛି ନା ପରିବାର ତାକୁ ଯେଉଁ ତାର ଘର ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାପରେ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ତାର ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନିୟମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପରିବାର ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ଭାଇ ପରିବାର ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ପେଡାଗୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲସେ ଥିଓରି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଫ୍ରିଲି କରୁଛ ତ ସମସ୍ତେ ଯାକ କ'ଣ କର ନା ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ପରିବାର ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ପରିବାରରେ ଦେଖ ପରିବାରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବାରରେ ତାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ କେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତା ପରିବାରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ତା ପରିବାରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ତା ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ପାରିବାରିକ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। କାରଣ ତା ଘରେ ରହୁଛି ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପରିବାର ବଂଶ ଯଦି ଖରାପ ରହିବ ବୋଲେ ତା ଭିତରେ ବି ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଖରାପ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେତେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାର ବର୍ଗ ଶିଶୁକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଅତି ଶକ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅହମିକ ଓ ଆତ୍ମଗୌରବ ଅବଦାତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ମାନେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କଲ ସବୁ କିଛି କଲ ତାପରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ବି କ'ଣ ହେବ ସ୍ନେହ ଅତ୍ୟାଶୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଅହମିକ ହେବ ଆତ୍ମଗୌରବ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟତା ରହିଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁଲ ତାକୁ ତାହା ଦେଇଦେଲ ସେ ଯୋଡ଼ା ମାଗଲା ତୁମେ ତାହା ଦେଲ ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆଉ ସାହସ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ସାହସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କମିଯିବ। ସେ ଏକ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ। ଫଳରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
दुर्बल और भीरु होता है बुझीपार समस्या को जो मानकर छुआ को समस्ते कौन कर अधिक स्नेह जहाँ चाहिए ताहा दे दौज जोड़ा दरकार अच्छे से तुम दे दौज से छुआर कौन हम ना कन्फिडेन्स आत्मनिर्भरता निज कार्य कम कर माने कौन हो पार ना माने सक्षम हो पार ना माने सक्षम हो पार कौन पाए ना सी कौन हम सब तो डिपेंड कर ना आ किसी ना बुझीपार समस्या को केतेक क्षेत्र में पितामाता शिशु प्रति आदर स्नेह देखा परिवर्ते ताकू अवहेला करते माने अवहेला करते सामान्य कथार गाड़ी शिशु को अन्य मान सहित तुलना कर अपमानित करने आवश्यकता स्नेह जत्न ठार वंचित कर द्वारा कौन हुए विकास रे कौन हुए ना बाधा प्राप्त हुए पितामाता थे देखो शिशु को बेसी माने से स्नेह करें जो माने अवहेला भाव में देखी था है तो पितामाता यही अजत्नशीलता शिशु असामाजिक सन्देह प्रवण दुर्बल और साधनिक मान कौन था परिपक्वता होता है केते क्षेत्र पितामाता पिलार सामर्थ्य आग्रह थाउ बा न थाउ कार्य करने को बाध्य करती आ कौन करती माने पिलार स्वाधीन चिंता निष्पत्ति पिता मानकर अजथा हस्तक्षेप करती ना पिला को अकृति कार्य हेले तार निज उपर विश्वास कमी जाए से निजक हीन मन करे भविष्य विषय निजर माने विषय नकरी देवाई तार आग्रह और सामर्थ्य को दृष्टि रखी से अनुसार पिला मानक निर्देशन देले से सफल होता है माने कौन हो माने किसी पिला कौन किसी पितामाता कौन जो पिला जहाँ करुचे से हस्तक्षेप करती ना है आ कौन करती जिते जोड़ा सामर्थ्य से अनुसार काम करने को दिखती है फल कौन हम तार भविष्य से कौन हम सक्षम होगा धीरे धीरे लगभला तेणु पितामाता परी तार वर्ग शिशुर जो व्यक्तित्व गठन निमंते सुपरिवेश सृष्टि करेंगे माने कौन हो गोटे पिता माने जो पितामाता कौन करवा दरकार गोटे शिशुर कि ना भल माने कौन हो ना भल तार व्यक्तित्व करने भल परिवेश के सृष्टि करेंगे फल कौन हम ना फल शिशुर कौन विकासटा बाधा प्राप्त हेब नाही ताकू कौन कह श्रृंखलित केमिति करा जाए केमिति स्नेह करा जाए केमिति शासन करा जाए सेही मते समन्वय रक्षा करी पिता माने कौन करे आगे नबा कथा कौन करा पिता माने आगे नबा कथा कौन शिशु जो लालन पालन होजी नै बेसी माने स्नेह करबा कथा नै बेसी माने ताहा करबा कथा नै हला तो कौन करबा कथा ना स्नेह करिवो कौन करबो आवश्यकता अनुसार माने समन्वय अनुसार ताको कौन स्नेह दया शासन आ श्रृंखला मध्य कौन करबो तुम शासन करिकिना कौन करबो ताको विकास तार सहायता करिवो बुझिपाल परिवार कौन हला जे माने कौन देखलो तीनटा काटा देखलो लोक गुरे लोक देखलो कौन ना से माने ताको छुआ को बेसी स्नेह करछाती माने जहा चाहे ताहा देती आ गुटे कौन देखलो अवहेलित कर दे आ गुटे कौन देखलो तीन नंबर कौन देखो जहा ताको दरकार जो समय जोड़ दरकार से समन्वय करना से शिशु को से कौन करते लालन पालन करी थांती परिवारटारे हला जानलो एबे देखो हम कौन देखा ना विद्यालय कौन होजिला शिशु कौन हो जन्मगत प्रवृत्ति बा अंतर्निहित गुण विकास में भूमिका अपरिहार्य कौन शिशुर जन्मगत प्रवृत्ति और अंतर्निहित शक्ति तथा गुणबल उपयुक्त विकास में शिक्षार भूमिका अपरिहार्य जिला माने शिशुर जो तार जो अंतर्निहित शक्ति को किपरि विकास हो कि साहाय्य करबो ना विद्यालय साहाय्य करबो तेणु शिशुर व्यक्तित्व गठन रे विद्यालय परिवेश गुरुत्वपूर्ण ए परिवेश रे शिक्षक और शिक्षार्थी माने मध्य संपर्क रहिबो शिक्षार्थीर व्यक्तित्व विकास रे साहाय्य करथाती कोन हो ना शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य संपर्क केमिति हो से विद्यालय शिखेबो आ विद्यालय कोन हो ना शिक्षार्थीर व्यक्तित्व को भी से साहाय्य करिवो व्यक्तित्व को विकास करबा साहाय्य करिवो बुझि पालो समस्या को उत्तम विद्यालय कौन जी उत्तम विद्यालय परिवेश और शिक्षक मान स्नेह चालीचलन पाठदान प्रक्रिया शिक्षार्थी को उत्तम नागरिक करने साहाय्य करे माने गोटे विद्यालय शिक्षक मैंने उत्तम कौन देवे उत्तम पाठदान करेंगे आ स्नेह चालीचलन देवे बेले सी कौन ना शिक्षार्थीर उत्तम नागरिकतार माने हेल्प मिलला केते क्षेत्र शिक्षक माने निष्ठुर व्यवहार विद्यालय अस्वास्थ्यकर परिवेश निम्नमान पाठ दान प्रक्रिया शिक्षा व्यक्तित्व विकास प्रतिकूल प्रभाव पकाए शिशुर अंतर्निहित शक्ति उपयुक्त विकास शिक्षार निर्देशन और सुविधा सुजोग इत्यादि को भूमिका जे केतेक वंश मान उपयुक्त आलोचना कराई माने देख कौन है जो विद्यालय कौन जदि आम कौन से शिक्षार्थी को भल परिवेश तैयारी करें आ कौन निष्ठुर यदि कर तार कौन उत्तम नागरिक से ही पारे आ विद्यालय अस्वास्थ्यकर परिवेश भी जदि रहा से कौन कर ना उत्तम नागरिक हो पारे ना तो विद्यालय कर्तव्य यहाँ जे कौन विद्यालय कर्तव्य तुम जो शिक्षक हम कौन शिक्षार्थी कौन करब ना निष्ठुर हम ना स्नेह ममता करना कौन कर माने भल पाठ्य दान प्रदान कर बुझीपार जहाँफल कौन हम ना शिक्षार्थी कौन हम ना तार उत्तम नागरिक से हो पार बुझीपाल एवं देख आम कौन ना सांगसाथी देखा सांगसाथी मान कौन होता है
ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ମିଶିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଲସେ କରିପାରନ୍ତି। ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭଲ ମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟା ଶିଶୁଠାରେ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇଟା ମନୋଭାବ ସେଇଟା ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔପଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଘଟିଥାଏ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ଔପଚାରିକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଔପଚାରିକ ଯଦି ହେଇଗଲା ବେଲେ ସାଙ୍ଗ ଦୋଷ ବି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ବା ବର୍ଜିତ ଏବଂ ସ୍ନେହ ତଥା ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ସବୁ ଜିନିଷର ଉଲ୍ଟା ସେଡ଼ିଆ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗି ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ବାହାରୁ କ'ଣ ଖୋଜିବେ ନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବେ। ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପରିପାଳିତ ପିଲାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅପକାରୀ ଦଳର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବା ଫଳରେ ଦଳର ଔପଚାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇ ମାନେ ଔପଚାରିକ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘରରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲସେ ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ବାହାର ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ପିତାମାତା ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ମାନେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକିନା କ'ଣ କରିବା ଭଲ ମାନେ ଉପଚାରିକା କରିକିନା ତାର ବିକାଶକୁ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଜ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାଜ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରେଗୁଲେସନ୍ ରୁଲ୍ ନିୟମ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବେ ସମାଜରେ କେମିତି ଚାଲିଚଳନ ହେବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବ ସେ ସମାଜ ବତିଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ଶିଶୁର ବିକାଶର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଶିଶୁ ସମାଜ ଚାଲିଚଳନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମାଜର ମୂଳବୋଧ ଯଥା ସହନଶୀଳତା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଶିଶୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରେନି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଆଉ ସହନଶୀଳତା ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଆଉ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ମାନେ ତାର ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେ କୁସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏଇଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସମାଜ ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତଦନୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ସୁବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଜ ଯଦି ବି କି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଜ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରେ କି ନାହିଁ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ଶିଶୁଟି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ନା ସମାଜ ଆଉ ପିତାମାତାର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଅଛି କେମିତି ଚାଲିଚଳନ କରାଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ବତେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଶିଶୁର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। चलो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन अच्छी ना शिशुर विकास जनित आवश्यक गुड़िक बुझाला माने शिशुर जो विकास हो तार आवश्यकता कौन हुई से आम बुझाला। देख ना शिशु कौन हो ना शारीरिक और मानसिक कौन हो शारीरिक मानसिक आवेगिक आ सामाजिक नैतिक परिवेश जो शिशुर व्यक्तित्व जी विकसित हुए से विभिन्न प्रयोजन बोध करता यही आवश्यकता गुड़िक नाना वैचित्र व वैशिष्ट्य परिलक्षित हेले ही साधारण भाव केते गुड़े प्रधान आवश्यकता विषय आलोचना करवा। कौन हो शिशुर विकास केत होता है जिते तार शारीरिक विकास भलसे हो तार मानसिक विकास भलसे हो तार आवेगिक विकास हो तार सामाजिक और नैतिक परिवर्तन जदि है बेले तार विकास दबा है कौ जिनस तार आवश्यकता होटा को आम कौन करवा एवं आलोचना करवा। तो देखा आम कौन शिशुर मौलिक आवश्यकता देखा कौन देखा आम शिशुर मौलिक आवश्यकता देखा कौन कौन ताकू निहाती दरकार गोटे शिशुर मौलिक आवश्यकता देखा कौन दरकार प्रत्येक शिशु को केतेक मौलिक आवश्यकता होता है शिशुर आवश्यकता जो भाव जो परिमाण परिपूर्णता होता है तार विकास से अनुसार कौन हम उपयोजना होता है मैं जदि तार आवश्यकता अनुसार जो पूर्ण हो तार विकास भी से अनुसार होगा। शिशुर मौलिक आवश्यकता कहले कौन ना आमे केवल शिशुर खाद्य पानीय बसा बुझाने पोशाक बुझाने शिशुर पितामाता सब पाउता स्नेह जत्न आदर सुरक्षा निरापत्ता आशा करवा
ମାନେ ଆଶା କରିଥାଏ ମାନେ କ'ଣ যে ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତାର ମାନେ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ଦରକାର ଆଦର ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ଶିଶୁର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ପିତାମାତା ଶିଶୁର ଏହି ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ତଥା ଆବେଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଓ କେତେକ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଆବେଗିକ ନୈତିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ତା ବିକାଶଟା ବି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ ଅଛି ଶିଶୁର ଦେଖିବା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତାର ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକ ସମୟ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଶା କରେ ତାର ତା ପ୍ରତି କେହି ବି ମାନେ ଦାସୀ ହେଲେ ବି ମାନେ ତା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରয়োଜନ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକୃତ ନ କଲେ ସେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ କ'ଣ ନା ଉଦାସୀନ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର ନ ହେବା ଦରକାର ତାର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେବା ଦରକାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଉଦାସୀନ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଉଦାସୀନ ହେଇପାରିବ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସ୍ନେହ ମମତାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହେଲା ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବ ହେଲା তো দেখুন স্নেহ মমতা দ্বারা শিশুর পরম তৃপ্তি লাভ করে কোণ করে স্নেহ মমতা যদি সে পাইগলা শিশু কোণ করে বহুত তৃপ্তি বা আনন্দ পাইଥାଏ এথিরু কোণ ହୁଏ এথিরু বঞ্চিত হলে সে বিষণ্ণ ହୋଇଯାଏ বিশেষতঃ পিতামাতা শিক্ষক আত্ম স্বজনଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ ନ ପାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାନନ୍ଦ ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ପିଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ନେହ ଅତ୍ୟଧିକ ହତାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲିଂ କରାଇବା ଦରକାର ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସ୍ନେହ ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟାକ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଫ୍ଟି ଦରକାର କ'ଣ ଶୈଶବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଶିଶୁ ବୋଲି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦରକାର ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ହୁଏ ହେଲା ଯଦି ଶିଶୁ ସର୍ବଦା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରେ ତେବେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଆବେଗିକ ନିରାପତ୍ତା ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କ'ଣ କରିଥାଏ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି କରିଥାଏ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଆବେଗିକରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସେଫ୍ଟି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ଦରକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜର ଦୈହିକ ବା ମାନସିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ତାକୁ ଦୈହିକ ବା ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆ ନଗଲେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ମାନେ ବ୍ୟାହତ ହେବ ବା ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ପିଲାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନକରି ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ନିଜର ସଫଳ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର କି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ତାକୁ କିଛି କାମ ଦିଆହେଇଥିବ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଆହେଇଥିବ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ପିତାମାତା ହଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଖରାପ ବୁଝିବେ ଭଲ ବୁଝିବେନି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ନିଜ ତାର ହୋମୱାର୍କଟା କରିଦେବା ନିଜ ଟାସ୍କ କରିଦେବା ସବୁ କାମ କ'ଣ କରିଦେବା ସେ ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିପାରୁଥିବ ନାଇଁ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଯଦି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ମାନେ ତାର ଯେଉଁଟା ସକ୍ଷମ ମାନେ ତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମଟା ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଅଛି ସେ କରିପାରିବ ସେ କାମକୁ ତୁମେ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ତେଣୁ ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର ହେଲା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିବ ନାହିଁ ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯାହାର କାମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଶିଶୁ ସର୍ବଦା କାମନା କରେ ଯେ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ପିତାମାତା ସମବୟସ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ସେ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଛି କି ନା କରୁଛି ଯଦି ତା ପିତାମାତା ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ କରିବ କି ନାହିଁ ବା ତା ବୟସ ଗୁରୁଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା ଶିଶୁର ଉକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଶୀଳନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଯେ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି ହେଲା
ଘରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ନା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଚରଣ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ଶିଶୁକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାର ସମାଜରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂରଣ ଆସନ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଶିଶୁ କ'ଣ ଅଛି ସମାଜରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆଦରଣୀୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଦରଣୀୟ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବ ପରିହାର କରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ତାର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦେବ କି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବା ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସେ ସମର୍ଥନ ବା କନଫିଡେନ୍ସଟା ତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା ସୀମିତ ପରିବାର ମାନେ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଶୁକୁ ପରିବାରରେ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ ବା ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ତାର ସମର୍ଥନ ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ ହେବ ତାର କ୍ଷମତା ବି କ'ଣ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକାଶର ଆସୁଥିବା ବାଧା ଓ ପିଢ଼ାଙ୍କ ବି ବିକାଶ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ବାଧା କି ନା ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଏ ମାନେ ବିକାଶମୁଖୀ କେତେ କିଛି ସୋପାନ ଦେଇକିନା ଯାଇଥାଏ ହେଲା କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଟା ଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦକ୍ଷତା ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ସେ କରିବ କି ନା କରିବ ସେ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦରକାର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ମନୋବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ହଷ୍ଟନ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦରକାର ବା ହେଭି ହଷ୍ଟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକାଶଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କରିପାରିବ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ହେଲା ତ ଦେଖିବା ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ତାର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କରିଥାଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମିତି କରିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କରିଥାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖୁନ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନିଜ ଶରୀରର ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ମାନେ ତାର ନିଜ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିପାରିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁଅ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ପଠନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବ ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଉ ସଚେତନ ଯେଉଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସଚେତନତା ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସିଏ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଶରୀର କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶରୀର କୌଶଳ ସେ ହାସଲ କରେ ଜଣେ ବହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସିଏ ପଠନ ଲିଖନ ଓ ହିସାବ କରିବା ବା ମୌଳିକ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ପଠନ ଲିଖନ ହେଉଛି ନା ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମସଚେତନତା ଓ ନୈତିକ ବୋଧ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶିତ ହେବ ତାର ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନୁଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ହାସଲ କରିଥିବ କୋଉଟାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କୈଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏଣୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଆମେ କରିବା ହେଲା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିକାଶମୁଖୀ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ପରିପକ୍ୱତା ସମ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ମାନେ କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେ ଜାଣିବ ଏଇ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସୁଲଭ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ନିଜ ଶରୀର ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଶିଖିବ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି
ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କ କବଳରୁ ଆଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଆର୍ଥିକ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟାକ? এই সময় ବହୁତ ইম্পর্টান্ট পড়া কৈশোর অবস্থার বহুত ইম্পর্টান্ট ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟାକ? ଚାଲ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ବା ପାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ କିରା ହେଇଥାଏ ତାପରେ পরবর্তী পর্যায়ে বিকাশমূলক কার্যগুড়ি সহজে শিক্ষা করবে। যদি সে ঠিক পর্যায়ে যে কাম করবা যদি করেদেলা কি না ভবিষ্যতের তার কিছু সে প্রোবলেম অসুবিধা করব না। বুঝিপার এক সেপাই শিক্ষক বিলম্ব কোণ হচ্ছে না শিক্ষক বিলম্ব কারণগুড়ি অনুসন্ধান করে সে বিকাশ আসুথিবা বাধা ও সমস্যাগুড়িক চিহ্নট করবে। সেই বাধাগুড়িক দূর করা উপযুক্ত শিক্ষণ অনুভূতি ও সুবিধা সুযোগ যোগাই দেবে। এদ্বারা ପିଲାମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆଉ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସିନେ ଅଛି ଅସୁବିଧାଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ସେଟାକୁ ଖୋଜିବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାର ସେଇ ଭିତରେ ଅସୁବିଧାଟା ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାର ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ସହାୟତା କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶଟା ଉନ୍ନତି କରିବ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବ? ବିକାଶଟା ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ପିତା ମାତା ମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିଶୁର ବିକାଶଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକା ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି এই ভিডিওକୁ ବା এই ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲସେ ଦେଖିନ ସେମାନେ କ'ଣ କର ନା এই ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 କିନା ଅଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆଣି ପକଲା। ତ ইয়ার পরবর্তী সেকশন ଆମେ ଦେଖିବା এই ଶିକ୍ଷାର୍ଥ ବିକାଶ ବୁଝିବା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এই ବିଷୟରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି MCQ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କରିବା। तो जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक कर दियो एवं तुम घर जी भी प्रिपरेशन कर तुम सांग साथी जो मैंने प्रिपरेशन कौन कर दियो चैनल को शेयर कर दियो। आउ एमती रेगुलर वीडियो पाइबा कौन कर दियो बेल आइकन को प्रेस कर देते है जहाँफल कौन हम तुम पाक वीडियो अपलोड होगा तुम पाक रिसेंट पहुँची। तो थैंक यू पिला माने।